विद्यार्थी मित्रों, आजना लेक्चर में प्रश्न है कॉपर अने झिंक धातु अर्धकोष ने वारा परथी हाइड्रोजन वायु अर्धकोष साथे जोड़ी तेमां थती प्रक्रियाओं विषे समझाओ। जो मित्रों, अहींया आपणने कॉपर, झिंक अने हाइड्रोजन आ त्रणेय त्रणना पोटेन्शियलना मूल्यों तमने जे आपेला छे ध्यानथी तमे जो +2 मांथी अहींया थया 0 એટલે કઈ પ્રક્રિયા થઈ? રિડક્શન। તો આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ગણાય। Zn+2 માંથી Zn આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કહેવાય। H+ માંથી H2 આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય પણ રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય થયું। હવે આપણે ગયા લેક્ચરમાં તમને સમજાવ્યું હતું कि આપણે कॉपर અને हाइड्रोजन आ बंने अर्धकोषनो उपयोग करी संपूर्ण विद्युत रासायनिक कोषનું निरूपण करवू होय तो आ बंनेमांथी एनोड कयो बनशे ने कैथोड कयो बनशे? याद करीजो, मैं तमने कही हतुं जे अर्धकोषना रिडक्शन पोटेन्शियलनुं मूल्य वधु होय ए हमेशा कैथोड बने, जेना रिडक्शन पोटेन्शियलनुं मूल्य ओछुं होय ए हमेशा एनोड बने। तो कॉपर अने हाइड्रोजनमांथी कॉपरना रिडक्शन पोटेन्शियलनुं मूल्य वधारे छे माटे अहींया जो आ क्षार सेतु एनी जमणी बाजू कैथोड होय माटे आपणे अहींया कॉपरने कैथोड तरीके दर्शावीए। तो प्रमाणित हाइड्रोजन अर्धकोष एने एनोड तरीके दर्शावेलो छे। ध्यान आपजो, आ रीते रचायेला संपूर्ण विद्युत रासायनिक कोषनो पोटेन्शियल प्रयोग दरमियान आपणने +0.34 वोल्ट मळे छे। विद्यार्थी मित्रों, जो विद्युत रासायनिक कोषना पोटेन्शियलनुं मूल्य आ रीते धन मळे तो ज ए कोषमां कोष प्रक्रिया थई शके। जो तमने E0 सेलનું मूल्य माइनस आपेलू होय तो प्रेक्टिकली रीते कोषनी अंदर कोष प्रक्रिया थशे नहीं। खाली कागळमां निरूपण करी शकाय, प्रक्रिया लखी शकाय, प्रेक्टिकली रीते शक्य नहीं क्यारे E0 सेलનું मूल्य माइनस आपेलू होय तो। E0 सेलનું मूल्य माइनस क्यारे आपे कि तमारे जेने कैथोड बनाववानो छे एने तमे जो एनोड बनावेलो होय ने जेने एनोड बनाववानो छे तमे एने कैथोड बनावेलो होय तो ज आ घटना बने। એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો। आ कोषमां थती कोष प्रक्रिया આપણે લખીએ तो एनोड उपर ऑक्सिडेशननी प्रक्रिया थाय। एनोड उपर H2 वायु ऑक्सिडेशन थाय तो आ रीते 2H+ आयन અને 2 इलेक्ट्रॉन गुमावे। कैथोड पर प्रक्रिया थाय रिडक्शन तो कैथोड में Cu+2 आयन ए 2 इलेक्ट्रॉन स्वीकारी आ रीते Cu में रूपांतर थाय। आ कोषमां थती आपणे कोष प्रक्रिया लखीए जो 2 इलेक्ट्रॉन दूर थई गया तो आ कोषमां थती कोष प्रक्रिया H2 + Cu+2 आयन gives 2H+ आयन + C। ध्यान आपजो, अहींया पूर्वगामी दिशा में प्रक्रिया थाय त्यारे E0 सेलનું मूल्य धन छे। प्रतिगामी दिशा में प्रक्रिया क्यारे थशे?
જો પ્રતિગામી પ્રક્રિયા ન થાય તો H+ આયન વડે Cu નું ઓક્સિડેશન થશે નહીં. ધ્યાન આપજો મિત્રો, જો પ્રતિગામી પ્રક્રિયા થાય તો શું થાય કે H+ નું H2 માં શું થયું? રિડક્શન. Cu માંથી Cu+ માં ઓક્સિડેશન થાય. ક્યારે? જો પ્રક્રિયા પ્રતિગામી દિશામાં થાય તો. પણ અહીંયા પ્રક્રિયા પ્રતિગામી દિશામાં થશે નહીં, માટે Cu માંથી Cu+2 ઓક્સિડેશન H+ આયન દ્વારા થઈ શકશે નહીં. અહીંયા Cu+2 માંથી Cu માં રૂપાંતર થાય, H2 માંથી H+ આયનમાં રૂપાંતર થાય. તો આના ઉપરથી શું કહી શકાય કે Cu+2 ની રિડક્શન અનુભવવાની વૃત્તિ એ H+ રિડક્શન પ્રક્રિયાને અનુભવવાની વૃત્તિ કરતા હંમેશા વધુ હોય. કારણ કે પ્રક્રિયા પૂર્વગામી દિશામાં થશે, પ્રતિગામી દિશામાં થતી નથી. માટે Cu+2 ની રિડક્શન અનુભવવાની વૃત્તિ H+ ની રિડક્શન અનુભવવાની વૃત્તિ કરતા હંમેશા વધુ હોય છે. હવે આના ઉપરથી પરીક્ષામાં પ્રશ્ન કેવો પૂછાય? ખાસ ધ્યાન આપજો. મેં તમને કીધું કે H+ એ Cu નું ઓક્સિડેશન કરી શકશે નહીં, કારણ કે પ્રક્રિયા અહીંયા પ્રતિગામી દિશામાં થતી નથી. તેવો પ્રશ્ન પૂછાય કે આપણે એક પાત્રમાં HCl નું દ્રાવણ ભરીએ તો HCl ની અંદર કયા આયનો હશે? H+ આયન. એની અંદર આપણે કોપર ધાતુ ડુબાડી. કોપર. તે પ્રશ્ન એ છે કે કોપર ધાતુ HCl ના દ્રાવણની અંદર ઓગળતી નથી. પ્રશ્ન ધ્યાન આપજો કે કોપર ધાતુને HCl ના દ્રાવણમાં ડુબાડવામાં આવે તો કોપર ધાતુ ઓગળતી નથી. ક્યારે ઓગળે? કે Cu માંથી જો Cu+2 આયન બને તો એ ધીમે ધીમે દ્રાવણમાં જાય તો ઓગળે. મતલબ H+ આયન દ્વારા Cu નું ઓક્સિડેશન થાય તો જ એ ઓગળશે. પણ મેં તમને ઉપર કીધું કે આ પ્રક્રિયા પ્રતિગામી દિશામાં થતી નથી. મતલબ H+ આયન વડે Cu નું ઓક્સિડેશન થતું નથી. માટે પ્રશ્ન એ છે કે HCl ના દ્રાવણમાં કોપર ધાતુ ડુબાડવાથી એ ઓગળતી નથી. કારણ HCl ના દ્રાવણમાં H+ આયન છે જે Cu નું ઓક્સિડેશન કરી શકતા નથી. માટે Cu માંથી Cu+2 માં રૂપાંતર થશે નહીં. માટે કોપર ધાતુ ઓગળશે નહીં. પણ કોપર ધાતુને આપણે HNO3 કે જેની અંદરથી H+ આયન અને NO3- આયન. HNO3 ના દ્રાવણની અંદર કોપર ધાતુ ઓગળે છે. ઘણા પ્રશ્ન સાહેબ કોપર ધાતુમાં પણ HNO3 માં પણ H+ આયન હોય, પણ કોપર ધાતુને નાઇટ્રિક એસિડના દ્રાવણની અંદર ઉમેરવામાં આવે તો ખાસ ધ્યાન આપજો, નાઇટ્રેટ આયન વડે કોપરનું ઓક્સિડેશન થાય છે. H+ આયન વડે નહીં, નાઇટ્રેટ આયન વડે કોપરનું ઓક્સિડેશન થાય છે. માટે કોપર ધાતુને નાઇટ્રિક એસિડના દ્રાવણની અંદર ઉમેરવામાં આવે તો તેના વજનમાં ઘટાડો થાય છે અથવા ઓક્સિડેશન થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખાસ ધ્યાન આપજો કે કોપર ધાતુ HCl ના દ્રાવણમાં ઓગળતી નથી. કારણ કે મેં તમને ઉપર સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કે અહીંયા પ્રક્રિયા પ્રતિગામી દિશામાં થતી નથી. એટલે H+ આયન વડે કોપર ધાતુનું ઓક્સિડેશન થશે નહીં. પણ નાઇટ્રિક એસિડમાં ઓગળે એટલા માટે
કે નાઇટ્રિક એસિડમાં નાઇટ્રેટ આયન વડે કોપરનું હંમેશા ઓક્સિડેશન થાય છે, માટે નાઇટ્રિક એસિડની અંદર કોપર ધાતુ હંમેશા ઓગળે છે. ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન, ઝીંક અને હાઇડ્રોજન અર્ધકોષને આપણે ઉપયોગ કરી વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ આપણે બનાવી, તો ઝીંક એનોડ બનશે, હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ કેથોડ બનશે. ત્યારે ઝીંકના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય -0.76 વોલ્ટ હતું, જે 0 કરતા હંમેશા ઓછું ગણાય, માટે જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ઓછું હોય એ હંમેશા શું બનશે? એનોડ. માટે ઝીંક એનોડ બને, હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ હંમેશા કેથોડ બનશે. એના પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય +0.76 વોલ્ટ છે, માટે આ કોષમાં પ્રેક્ટિકલ રીતે કોષ પ્રક્રિયા થઈ શકશે. જોઈએ આપણે એનોડ ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થાય મિત્રો? ઓક્સિડેશન. તો એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા થાય તો Zn માંથી શું બનશે? Zn+2i અને 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે. કેથોડ ઉપર પ્રક્રિયા થાય રિડક્શન, અહીંયા H+ સાઇન ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી આ રીતે H2 માં રૂપાંતર થાય. અહીંયા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 2, માટે અહીંયા 2 વડે આપણે ગુણી દઈએ. તો આનો કરી દઈએ આપણે સરવાળો, તો 2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈ ગયા. તો Zn plus 2H plus sign gives Zn plus 2ion અને H2 માં રૂપાંતર થશે. તો મિત્રો H+ આયન વડે ઝીંકનું ઓક્સિડેશન થાય છે. મતલબ એ થયો કે HCl ના દ્રાવણમાં આપણે ઝીંક ધાતુ ડુબાડીએ તો એ હંમેશા ઓગળશે, કારણ કે H+ આયન વડે ઝીંકનું ઓક્સિડેશન થઈ શકે છે, માટે HCl ના દ્રાવણમાં ઝીંક ધાતુ ઉમેરવાથી તેના વજનમાં ઘટાડો થાય અથવા ઓગળે છે. પ્રશ્ન છે મિત્રો, આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે કે આ ધાતુને આની અંદર ડુબાડવામાં આવે તો એ ધાતુના વજનમાં ઘટાડો થાય અથવા ઓગળતી નથી, એવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે. ખાસ ધ્યાન એ આપવાનું, જો તમને એક પ્રશ્ન સમજાવું કે E0 Cu+2/Cu +0.34 વોલ્ટ અને E0 Zn+2/Zn તે -0.76 વોલ્ટ. ખાસ હું જે બોલું એમાં ધ્યાન આપજો. કઈ ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણમાં ડુબાડતા એ ઓગળશે. તો આટલું યાદ રાખવાનું, તમે જે ધાતુ ડુબાડેલી હોય, કોઈ પણ ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણમાં તમે જે ધાતુ ડુબાડેલી હોય તે ધાતુના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય જો વધુ હોય, તે ધાતુના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય જો વધુ હોય તો એ ધાતુ ક્યારે ઓગળશે નહીં. જેવી કે ધ્યાન આપજો, આપણે અહીંયા ZnSO4 નું દ્રાવણ, એની અંદર આપણે કોપર ધાતુ ડુબાડી. કઈ ધાતુ? કોપર. તો તમે જે ધાતુ ડુબાડેલી છે એ કોપરના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ઝીંક ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણમાં આપણે કોપર ધાતુ ડુબાડેલી છે, તો ઝીંકના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્ય કરતા
કોપરના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધારે છે, માટે ઝીંક વડે કોપર ધાતુનું ઓક્સિડેશન થશે નહીં, મતલબ Cu માંથી Cu+2 માં રૂપાંતર કરી શકશે નહીં, માટે અહીંયા પ્રક્રિયા શક્ય નથી. તમારે ધ્યાન શું આપવાનું કે તમે જે ધાતુ ડુબાડેલી હોય, જે ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણમાં, એ ધાતુના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય જો વધારે હોય તેમાં ક્યારેય પ્રક્રિયા થશે નહીં. જેમ કે અહીંયા ZnSO4 ના દ્રાવણમાં આપણે કોપર ધાતુ ડુબાડી, તો ઝીંકના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્ય કરતા કોપરના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધારે છે, માટે એમાં પ્રક્રિયા શક્ય નથી. પણ ધારો કે કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ CuSO4 એની અંદર આપણે ઝીંક ધાતુ ડુબાડી, તો વિચારો પ્રક્રિયા થશે કે નહીં. મેં તમને શું કીધું, તમે જે ધાતુ ડુબાડેલી હોય તે ધાતુના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધારે હોય તો પ્રક્રિયા ન થાય, ઓછું હોય તો પ્રક્રિયા થાય. તો ઝીંકના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કોપરના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્ય કરતા ઓછું છે, માટે આની અંદર હંમેશા પ્રક્રિયા થાય. જો પ્રક્રિયા થાય તો ઝીંક ધાતુ ધીમે ધીમે ઓગળશે, અથવા ઝીંક ધાતુના વજનની અંદર ફેરફાર થઈ શકે, વજનની અંદર ઘટાડો થાય છે. આવા પ્રશ્નો પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે. એટલે ખાસ આપણે ધ્યાન આપવાનું કે આની અંદર આપણને પ્રશ્ન કેવો પૂછેલો છે. બીજું ઉદાહરણ સમજાવું. E0 Mg+2/Mg -2.36 વોલ્ટ, E0 Ag+/Ag +0.80 વોલ્ટ. તો વિચારો કેવી રીતના પ્રક્રિયા થશે. તો આપણે આ દ્રાવણ લઈએ MgSO4, આ પટ્ટી લઈએ આપણે Ag. તો MgSO4 ના દ્રાવણમાં સિલ્વર ધાતુની પટ્ટી ડુબાડતા પ્રક્રિયા થશે. તમારે જોવાનું, તમે કઈ ધાતુ ડુબાડી? સિલ્વર. તેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય દ્રાવણમાં કઈ ધાતુ હતી? મેગ્નેશિયમ. એના કરતા વધારે છે, માટે આની અંદર પ્રક્રિયા થશે નહીં. પણ જો અહીંયા દ્રાવણ AgNO3 હોય, એની અંદર આપણે મેગ્નેશિયમ ધાતુની પટ્ટી ડુબાડેલી હોય, તો મેગ્નેશિયમના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય સિલ્વર કરતા ઓછું છે, તો પ્રક્રિયા થઈ શકે. એટલે આવા પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો. તમને પોટેન્શિયલના મૂલ્ય ઉપરથી, રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્ય ઉપરથી આપણે એ નક્કી કરવાનું કે આની અંદર પ્રક્રિયા થશે કે નહીં, વજનમાં ફેરફાર થાય કે નહીં. આ પ્રકારના પ્રશ્નો પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. ડેનિયલ કોષમાં રહેલા અર્ધકોષના પોટેન્શિયલ ઝીંકનું અને કોપરનું આપેલું છે. તેને આધારે કોષ પોટેન્શિયલ ગણો. મિત્રો ધ્યાન આપજો. આપણે સૌથી પહેલા બે ઊભી રેખા, અને શું કહેવાય? ક્ષાર છે. ડાબી સાઈડ શું હોય? એનોડ. જમણી બાજુ શું હોય? કેથોડ. કેથોડ કોણ બને? જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધુ હોય તે. તો કોના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધુ? કોપરનું.
માટે અહીંયા Cu+2n / C આ કેથોડ બનશે. Zn / Zn+2n આ બનશે એનોડ. હવે આ કોષમાં થતી આપણે કોષ પ્રક્રિયા લખીએ તો એનોડ ઉપર પ્રક્રિયા થાય ઓક્સિડેશન. Zn માંથી Zn+2n +2 ઇલેક્ટ્રોન. કેથોડ ઉપર પ્રક્રિયા થાય રિડક્શન. Cu+2n 2 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી આ રીતે Cu માં રૂપાંતર થાય. આનો કરી દઈએ આપણે સરવાળો તો 2 ઇલેક્ટ્રોન ગયા તો Zn પ્લસ Cu+2n Zn+2n પ્લસ. તો આ કોષમાં થતી કોષ પ્રક્રિયા આપણે લખી નાખી. તો આના ઉપરથી આપણે કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ ગણી કાઢીએ. કોષનો પોટેન્શિયલ શોધવા માટે સૂત્ર હતું E0 સેલ બરાબર E0 રાઈટ સાઈડ માઇનસ E0 લેફ્ટ સાઈડ. રાઈટ સાઈડ કોણ? કેથોડ. તો E0 રિડક્શન ઓફ કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન ઓફ એનોડ. કેથોડ કોણ? કોપર. તો E0 Cu+2 / Cu માઇનસ E0 Zn+2 / Zn. અહીંયા મૂલ્ય આપ્યું પ્લસ 0.34 માઇનસ -0.76. તેના પરથી મળશે પ્લસ 1.10 વોલ્ટ. તો આ રીતે ડેનિયલ કોષમાં થતી કોષ પ્રક્રિયાનો કોષ પોટેન્શિયલ ગણી શકાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ પણ કીધું નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ. તેમાં પ્લેટિનમ ધાતુ હોય, ગોલ્ડ ધાતુ હોય, સારા પ્રકારની સ્ટીલ હોય, આ ઉપરાંત ગ્રેફાઇટ હોય. આ બધા એક નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે વર્તે. એમના પરમાણુ પ્રક્રિયા અનુભવતા નથી. ખાલી એમની સપાટી ઉપર ઓક્સિડેશન અથવા રિડક્શન પ્રક્રિયા થઈ શકે છે. જે વિદ્યુત ધ્રુવ ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવતા ન હોય, ખાલી વિદ્યુત ધ્રુવની સપાટી ઉપર ઓક્સિડેશન અથવા રિડક્શન પ્રક્રિયા થઈ શકતી હોય, એને હંમેશા એક નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો યાદ રાખજો, પ્લેટિનમ હોય, ગોલ્ડ હોય, સ્ટીલ હોય, ગ્રેફાઇટ હોય, આ નિષ્ક્રિય ધાતુઓ છે. ખાલી એ પ્રક્રિયા અનુભવવા માટે સપાટી પૂરી પાડે છે, પણ એમના પરમાણુ ઓક્સિડેશન કે રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવતા નથી. તો એનો ઉપયોગ કરી એક પ્રશ્ન છે, હાઇડ્રોજન અને બ્રોમિન અર્ધકોષ દ્વારા સંપૂર્ણ કોષની રચના કરી કોષ પોટેન્શિયલની ગણતરી કરો. તો હાઇડ્રોજન અને બ્રોમિન અર્ધકોષ કેવા હોય? તો PT પબ્લિક H2 ગેસ દબાણ 1 બાર પબ્લિક H+ ને બ્રોમિન માટે PT પબ્લિક Br2 ગેસ 1 બાર પબ્લિક સક્રિય આયન થાય Br-. તો હવે આપણે એક સંપૂર્ણ કોષ રચવો છે. તો
બે ઊભી રેખા, આને શું કહેવાય? ક્ષાર સેતુ. બરાબર. ડાબી સાઈડ શું હોય? એનોડ. જમણી બાજુ શું હોય? કેથોડ. તો આ બંનેમાંથી એનોડ કયો બનશે ને કેથોડ કયો બનશે? તો તમને અહીંયા પોટેન્શિયલના મૂલ્યો આપેલા છે. એચ નું 0 0, જો +1 માંથી 0 રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય થયું, 0 માંથી -1 તો ઓક્સિડેશન આંકની અંદર શું થયો? ઘટાડો. એટલે આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય પણ કયું કહેવાય? રિડક્શન. તો આ બંનેમાંથી બ્રોમિનના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધારે છે, માટે કેથોડ બને Br- ઓબ્લિક Br2 ગેસ 1 બાર ઓબ્લિક Pt, અને હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ બને કેથોડ Pt ઓબ્લિક H2 ગેસ 1 બાર ઓબ્લિક H પ્લસ સાઇન 1. તો આ રીતે સંપૂર્ણ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનું નિરૂપણ કરી શકાય. હવે આ કોષમાં થતી કોષ પ્રક્રિયા લખીએ. એનોડ ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થાય? ઓક્સિડેશન. તો ઓક્સિડેશનની અંદર આપણે એનોડ H2 નું ઓક્સિડેશન થાય, તો 2H પ્લસ સાઇન +2 ઇલેક્ટ્રોન. કેથોડ ઉપર પ્રક્રિયા થાય રિડક્શન, તો Br2 એ Br2 2 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી આ રીતે Br- સાઇનમાં રૂપાંતર થાય. તો કોષમાં થતી કોષ પ્રક્રિયાઓ લખી નાખીએ આપણે. જુઓ રિડક્શન થયું કે નહીં? તો Br2 0, અહીંયા માઇનસ, 2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈ ગયા, માટે લખીએ આપણે H2 પ્લસ Br2 gives 2H પ્લસ સાઇન પ્લસ 2 ટાઈમ Br માઇનસ. આ રીતે કોષમાં થતી કોષ પ્રક્રિયા લખી શકાય. હવે આપણે કોષ પોટેન્શિયલ ગણીએ. E0 સેલ બરાબર E0 રિડક્શન ઓફ કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન ઓફ એનોડ. કેથોડ તો બ્રોમિન, જેના પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય આપ્યું 1.09 વોલ્ટ માઇનસ આના પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કેટલું? 0.00. એનોડ તરીકે પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ, જેના પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય 0.0, તો E0 સેલ મળશે 1.09 વોલ્ટ. તો આ રીતે એના E0 સેલની ગણતરી કરી શકાય. ક્લિયર મિત્રો? તો આ રીતે તમને બે અર્ધકોષના પોટેન્શિયલના મૂલ્ય આપેલા હોય, તેના ઉપરથી આપણે આ રીતે સંપૂર્ણ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ રચી શકાય, કોષમાં થતી કોષ પ્રક્રિયા લખી શકાય અને તેનો E0 સેલ શોધી શકાય. ખાસ હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો કે તમને પરીક્ષાની અંદર પોટેન્શિયલના મૂલ્યો કયા આપેલા છે, તો કોઈ પણ પ્રમાણિત અર્ધકોષના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય અને રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય હંમેશા સમાન જ હોય, પણ એમના ચિહ્નો પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય. જો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ધન હોય તો રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય હંમેશા ઋણ હોય. જો રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ધન હોય તો તેના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય જે રહ્યું એ હંમેશા ઋણ હોય. કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવના
ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલના મૂલ્ય રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો હંમેશા સમાન હોય, ખાલી તેમના ચિહ્નો પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય. તો ધ્યાન આપજો. E0 Zn plus 2 oblique Zn કયું પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય થયું વિચારો. તો +2 માંથી 0, તો આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય થયું રિડક્શન. તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય શું થાય? તો E0 Zn oblique Zn plus 2i. આ કંડિશન ઉલટાવી દઈએ તો એ મૂલ્ય એ -0.76 હતું, તો એ થાય +0.76 વોટ. E0 Cu plus 2 oblique Cu તો +0.34 વોલ્ટ, +2 માંથી 0 થયા, આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કહેવાય રિડક્શન. તો તેના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય E0 Cu oblique Cu plus 2i, તો એ પ્લસ, તો શું થાય -0.34 વોલ્ટ. હવે ધ્યાન આપજો. E0 Mg oblique Mg plus 2, તો અહીંયા હતા 0, અહીંયા શું થયા +2, તો 0 માંથી +2 ઓક્સિડેશન થયું, તો આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કયું કહેવાય? ઓક્સિડેશન. તો રિડક્શનમાં રૂપાંતર કરીએ E0, કન્ડિશન ઉલટાઈ દેવી, Mg plus 2 oblique Mg, તો પ્લસ હતું તો માઇનસ થાય 2.36 વોલ્ટ. ક્લિયર? અહીંયા જુઓ, E0 Ag oblique Ag પ્લસ, તો અહીંયા પણ 0 હતા, એમાંથી પ્લસ થયા, ઓક્સિડેશન થયું, તો આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ઓક્સિડેશન થયું -0.80. તો રિડક્શનમાં રૂપાંતર કરી દઈએ E0 Ag પ્લસ ઓબ્લિક Ag માટે થાય +0.80 વોલ્ટ. ક્લિયર મિત્રો? ઘણીવાર તમને પ્રક્રિયા પણ આપેલી હોય, એ પ્રક્રિયા ઉપરથી આપણે નક્કી કરવાનું કે પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કયું છે. તો Au+3 3 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી Au માં રૂપાંતર થયા. તો વિચારો મિત્રો, આ પ્રક્રિયા કઈ કહેવાય? રિડક્શન. તો આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય પણ કયું કહેવાય? રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કહેવાય. તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કેટલું થાય? આ પ્લસ, તો -1.40 વોલ્ટ લખાય. Al+3 3 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી Al માં રૂપાંતર થયા. તો આ પ્રક્રિયા પણ કઈ કહેવાય? રિડક્શન. તો આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય પર રિડક્શન થયું. તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કેટલું થાય? અહીંયા માઇનસ, તો શું થાય? +1.66 વોલ્ટ થાય. આ કયા કહેવાય? ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કહેવાય. આ મૂલ્ય કયું કહેવાય? રિડક્શન. કારણ કે તમને પ્રક્રિયા રિડક્શનની આપેલી છે. તો મિત્રો, આ રીતે તમને દાખલાની અંદર અથવા કોઈ પ્રશ્નમાં પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કયું આપેલું છે એ ખાસ ધ્યાન આપવાનું. મોટે ભાગે રિડક્શન પોટેન્શિયલને પ્રમાણે જ ગણેલો છે. મોટે ભાગે તમને રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો આપેલા હશે, પણ તમને પ્રશ્ન ટ્વિસ્ટ કરવા માટે, તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે ઘણીવાર તમને એક પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય રિડક્શન આપેલું હોય અને એક ઓક્સિડેશન આપેલું હોય. સૌથી પહેલા આપણે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય આપેલું હોય તો રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યમાં રૂપાંતર કરી દેવાનું. કેવી રીતના? પ્લસ હોય તો માઇનસ, માઇનસ હોય તો પ્લસ. અને પછી આપણે જે થિયરી સમજ્યા છે એનો ઉપયોગ કરી એ દાખલો અથવા એ પ્રશ્નો જવાબ આપી શકાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જે પોટેન્શિયલના મૂલ્યો કયા આપેલા છે એ તમારે ખાસ જોવાનું. ઓક્સિડેશન છે કે રિડક્શન. ઓકે, ક્લિયર? વિદ્યાર્થી મિત્રો,
સૌથી મહત્વનો ટોપિક, આના ઉપરથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પરીક્ષા પૂછાઈ શકે. આગળ આપણે દાખલાઓની અંદર, ઘણા બધા MCQની અંદર આપણે આ ટોપિકનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ખાસ સમજો, અહીંયા અલગ અલગ રીતે પ્રશ્ન ઘણી રીતે પરીક્ષા પૂછાઈ શકે છે EMF શ્રેણી ઉપરથી. પ્રશ્ન છે EMF એટલે શું? EMF એટલે ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ એટલે શું? EMF શ્રેણી એટલે શું? તેના ઉપરથી મળતી માહિતી જણાવો. ખાસ ધ્યાનથી સાંભળજો. અંદર જ્યારે વિદ્યુત કોષનો પોટેન્શિયલ હાઇડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવના સંદર્ભમાં માપવામાં આવે ત્યારે બીજા વિદ્યુતધ્રુવના પોટેન્શિયલને EMF એટલે કે ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે જેટલા પણ પોટેન્શિયલના મૂલ્યો આપેલા હતા, પછી ઝીંક હોય, કોપર હોય, મેગ્નેશિયમ હોય કે સિલ્વર હોય કે ગોલ્ડ હોય કે એલ્યુમિનિયમ હોય, એ બધાના જ પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો એ હાઇડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવના સંદર્ભમાં માપેલા છે. તો એ વિદ્યુતધ્રુવના પોટેન્શિયલના મૂલ્યો જે મળ્યા એને EMF કહેવાય. વ્યાખ્યા જો, જ્યારે વિદ્યુત કોષનો પોટેન્શિયલ પછી ઝીંક હોય, કોપર હોય, મેગ્નેશિયમ હોય, સિલ્વર હોય, ગોલ્ડ હોય કે એલ્યુમિનિયમ હોય, હાઇડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવના સંદર્ભમાં માપવામાં આવે ત્યારે બીજા કે તમે જે પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય માપ્યું હોય તે મેગ્નેશિયમ હોય કે સિલ્વર હોય કે કોપર હોય કે ઝીંક હોય, વિદ્યુતધ્રુવના પોટેન્શિયલને EMF કહે છે, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ. એને આમ પણ લખાય EMF. હવે EMF શ્રેણી એટલે શું? તો વિવિધ પ્રમાણિત અર્ધકોષના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યોને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાથી રચાતી વિદ્યુત ધ્રુવોની શ્રેણીને EMF શ્રેણી કહે છે. એટલે આપણે જે પોટેન્શિયલના મૂલ્યો, રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો જે શોધ્યા, એ વિવિધ પ્રમાણિત અર્ધકોષના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યોને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાથી રચાતી વિદ્યુત ધ્રુવોની શ્રેણીને EMF શ્રેણી કહે છે. પરીક્ષાની અંદર EMFના મૂલ્યો મોટે ભાગે આપેલા જ હશે, પણ કેટલાક મૂલ્યો યાદ રાખવા વધારે અનુકૂળ, જેમ કે ઝીંક હોય, કોપર હોય, મેગ્નેશિયમ હોય કે સિલ્વર હોય કે ગોલ્ડ હોય, એમના પોટેન્શિયલના મૂલ્યો યાદ રાખવાથી શું થાય? કોઈ પ્રશ્ન MCQ ઝડપથી એનું સોલ્યુશન થઈ શકે. તો હું અહીંયા એક EMF શ્રેણી બતાવું છું તમને, ધ્યાન આપજો. જો અહીંયા મેં તમને F2 બે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી F- માં રૂપાંતર થયા, તો આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કયું કહેવાય? રિડક્શન. કોબાલ્ટ +3 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી Cu+2 માં રૂપાંતર થયા, તો +3 માંથી +2 થયા. કઈ પ્રક્રિયા થઈ? રિડક્શન. તો આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કયું કહેવાય? રિડક્શન. એ રીતે જેમ કે Au+3 3 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી Au માં રૂપાંતર થયા, કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય? રિડક્શન. તો આ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કયું કહેવાય? રિડક્શન. તો ધ્યાનથી જો, અહીંયા મેં રિડક્શન પોટેન્શિયલના જે મૂલ્યો દર્શાવેલા છે, ટૂંકમાં અહીંયા એ પોટેન્શિયલના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો જો ધીમે 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 ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવેલા છે. આ રીતે અહીંયા રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે તો આ જે શ્રેણી જે રચાઈ
એને શું કહેવાય? ઈએમએફ શ્રેણી કહેવાય. એટલે વ્યાખ્યા છે વિવિધ પ્રમાણિત અર્ધકોષના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યોને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે તો રચાતી વિદ્યુત ધ્રુવોની શ્રેણી ને શું કહેવાય? ઈએમએફ શ્રેણી કહેવાય. ખાસ હવે ધ્યાન આપજો, ઈએમએફ શ્રેણી ઉપરથી કઈ માહિતી મળશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને કહ્યું આગળના લેક્ચરમાં કે જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધુ હોય, જે બોલું એમાં ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધુ હોય તેની રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ હંમેશા વધુ હોય. રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધુ હોય એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ વધુ હોય. અને આપણે જાણીએ છીએ જેનું રિડક્શન થાય એને શું કહેવાય? ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય, જે આપણે ધોરણ 11ની અંદર આવતું હતું. તો હવે હું સમજાવીમાં જોઉં. 2.87 કરતાં 1.81 મૂલ્ય કેવું કહેવાય? ઓછું કહેવાય. તો આ વિદ્યુત ધ્રુવ કરતાં આની રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ ઓછી થઈ. 1.81 કરતાં 1.78, તો આના કરતાં રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ ઓછી થઈ. 1.78 થી 1.51, તો આના કરતાં આની રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ કેવી થઈ? ઓછી થઈ. મતલબ એ થયો, જો આના કરતાં રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ ઓછી, તો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવ વૃત્તિ કેવી હોય? વધુ હોય. ફરી ધ્યાન આપો, આ વિદ્યુત ધ્રુવ કરતાં આના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ઓછું છે. તો આ વિદ્યુત ધ્રુવ કરતાં આની રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ ઓછી હોય તો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધુ હોય. નીચે જુઓ, આના કરતાં પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ઘટ્યું તો કહી શકાય 1.51 કરતાં 1.40ની ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધુ હોય. 1.40 કરતાં 1.36 ઘટ્યું, 1.36 કરતાં 1.33 ઘટ્યું, 1.23 ઘટ્યું. તો શું કહી શકાય કે આ શ્રેણીમાં ઉપરથી જેમ નીચે આવવામાં આવે તેમ રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો ઘટતા ગયા. રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો ઘટ્યા એટલે રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ ઘટી. રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ ઘટી મતલબ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધી. તો આના પરથી પહેલી માહિતી કઈ મળે? ધ્યાનથી જો, આ શ્રેણીમાં ઉપરથી આપણે જેમ નીચે આવીએ તેમ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ, જે ઓક્સિડેશન થાય એ શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત એટલે ગુમાવવાની વૃત્તિ, જેનું ઓક્સિડેશન થાય એને શું કહેવાય? રિડક્શન કરતા. તો રિડક્શન કરતાની પ્રબળતા ઉપરથી જેમ નીચે આવવામાં આવે તેમ હંમેશા વધે છે. તો પહેલી માહિતી કે આ શ્રેણીમાં ઉપરથી જેમ નીચે આવીએ તેમ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ, રિડક્શન કરતા તરીકેની પ્રબળતા એ કેવી થાય? વધતી જાય છે, અર્થાત વધે છે. તો આ રીતે પહેલી માહિતી મેં તેને દર્શાવી કે આ શ્રેણીમાં ઉપરથી આપણે જેમ નીચે આવીએ તેમ
ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ અને રિડક્શન કરતા તરીકેની પ્રબળતા જે એ પ્રબળતા ઉપરથી જેમ નીચે આવીએ તેમ હંમેશા શું થાય? વધે જ. બીજું ધ્યાન આપ મિત્રો. હવે જુઓ, ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાનું વૃત્તિ ઉપરથી નીચે આવીએ તેમ વધે, તો એનાથી ઉલટું જો આપણે નીચેથી ઉપર જઈએ, નીચેથી ઉપર જઈએ તેમ શું થાય? રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો વધે. જેના કરતા મૂલ્ય વધુ, આ મૂલ્ય વધુ, આ મૂલ્ય વધુ, ઉપર જઈએ ત્યાં મૂલ્ય હંમેશા વધતા જાય છે. નીચેથી ઉપર જઈએ તેમ રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો વધે છે. રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો વધે તો રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ હંમેશા વધે. રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધે તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ હંમેશા વધે. ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ વધે મતલબ જેનું રિડક્શન થાય ને શું કહેવાય? ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય. તો આવું લખી શકાય કે આ શ્રેણીમાં નીચેથી ઉપર જઈએ તેમ રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ, ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની પ્રબળતા જે રહી એ પ્રબળતા હંમેશા શું થાય? વધે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આવું લખી શકાય કે આ શ્રેણીમાં નીચેથી જેમ ઉપર જઈએ તેમ રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ, ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની પ્રબળતા હંમેશા શું થાય છે? વધે છે. આ બે માહિતી ફરી એકવાર સમજાવું કે તમને અહીંયા પોટેન્શિયલના મૂલ્યો આપેલા છે. રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો ઉપરથી નીચે આવીએ તેમ ક્રમશઃ ઘટે છે. રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો ઘટે તો રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવની વૃત્તિ ઘટે, અર્થાત ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવની વૃત્તિ હંમેશા શું થાય? વધે. તો પહેલી માહિતી કે આ શ્રેણીમાં ઉપરથી નીચે આવીએ તેમ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ અને રિડક્શન કરતાની પ્રબળતા હંમેશા વધે છે. એનાથી વિરુદ્ધ આ શ્રેણીમાં નીચેથી જેમ ઉપર જઈએ તેમ રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો શું થાય? વધે છે. રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો વધે તેમ રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ, ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની પ્રબળતા નીચેથી જેમ ઉપર જઈએ તેમ ક્રમશઃ શું થાય? વધે છે. એ ખાસ ધ્યાન આપજો. આ શ્રેણીમાં ફ્લોરિનના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય સૌથી વધારે છે. માટે આ શ્રેણીમાં ફ્લોરિન સૌથી પ્રબળતાથી ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી આ રીતે F- માં રૂપાંતર થાય. ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ સૌથી વધારે ફ્લોરિનની હશે. માટે ફ્લોરિન સૌથી પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય. અને આ શ્રેણીમાં સૌથી નીચેનું તત્વ જો લિથિયમ, કે લિથિયમના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય સૌથી ઓછું છે. તો લિથિયમની રિડક્શન અનુભવવાની વૃત્તિ સૌથી ઓછામાં ઓછી હોય. રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવ વૃત્તિ સૌથી ઓછી હોય તો એ નિર્બળ રિડક્શન કરતા કહેવાય. પણ ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા વૃત્તિ સૌથી ઓછી જ એટલે સૌથી પ્રબળ રિડક્શન કરતા કહેવાય.
ઓક્સિડેશન કરતાં સૌથી નિર્બળ ગણાય. ફરી ધ્યાન આપો. લિથિયમના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય સૌથી ઓછામાં ઓછું છે, માટે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ સૌથી ઓછી હોય. ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ સૌથી ઓછી હોય તો ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની પ્રબળતા સૌથી નિર્બળ હોય, રિડક્શન કરતા તરીકેની પ્રબળતા સૌથી વધુ હોય. હવે જો તમને આ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપેલું છે, કયું મૂલ્ય આપ્યું? 0 0. કોનું છે? ધ્યાનથી જોજો. આ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય તમને આપેલું છે. કોનું થયું? હાઇડ્રોજનના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય થયું. કેટલું મૂલ્ય? 0 0. હું જે સમજાવું, જે બોલું એ સૌથી મહત્વનું છે, સમજવામાં ધ્યાન આપજો. જેનું મૂલ્ય ધન હોય તો 0 કરતાં હંમેશા વધુ હશે. જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ધન હોય તો એની હાઇડ્રોજનની સાપેક્ષ ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ હંમેશા વધુ હશે. ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ વધુ હોય તો હાઇડ્રોજનની સાપેક્ષ એ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય, પણ રિડક્શન કરતા નિર્બળ ગણાય. ફરી બોલું. જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ધન છે, રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ધન છે મતલબ 0 કરતાં વધુ છે, તો કહી શકાય જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ધન હોય તે હાઇડ્રોજન કરતાં વધારે નિર્બળ રિડક્શન કરતા કહેવાય. પણ જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ઋણ હોય તો 0 કરતાં હંમેશા ઓછું થયું. જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ઋણ હોય તે હંમેશા હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ઋણની સાપેક્ષ એ પ્રબળ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે. મતલબ ધન હોય નિર્બળ રિડક્શન કરતા, ઋણ હોય પ્રબળ રિડક્શન કરતા કહેવાય. તેના ઉપરથી નીચે 2 વાક્ય લખીએ છે, ધ્યાન આપજો. ઋણ E0 નો અર્થ થાય છે કે રેડોક્સ યુગલ એ તમને એની સાપેક્ષ જે બીજો આપ્યો હોય તે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ કરતા વધારે પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે. ઋણ E0 નો અર્થ થાય છે કે રેડોક્સ યુગલ હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ કરતા વધારે પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે. ધન E0 નો અર્થ એમ થાય છે કે રેડોક્સ યુગલ મતલબ તમને જે બીજો વિદ્યુત ધ્રુવ આપેલો હોય તે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ કરતા વધારે નિર્બળ રિડક્શન કરતા છે. ઉલટું પણ લખાય. ઋણ E0 નો અર્થ થાય છે કે રેડોક્સ યુગલ હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ કરતા વધારે નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતા છે. ધન E0 નો અર્થ એમ થાય છે કે રેડોક્સ યુગલ હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ કરતા વધારે પ્રબળ શું લખાય? ઓક્સિડેશન કરતા છે. તો આ રીતે EMF શ્રેણી ઉપરથી કઈ માહિતી મેળવી શકાય મેં તમને સમજાવ્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉપરથી જેમ નીચે આવીએ તેમ રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો ઘટતા જાય. રિડક્શન અનુભવની વૃત્તિ ઘટે. એના વિરુદ્ધ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવની વૃત્તિ વધે. ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ વધે. રિડક્શન કરતા તરીકેની પ્રબળતા ઉપરથી જેમ નીચે આવીએ તેમ હંમેશા વધે. એનાથી વિરુદ્ધ નીચેથી આપણે ઉપર જઈએ
તેમ તો રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો વધ્યા, રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધી, ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ વધે, અને જે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે શું કે ઓક્સિડેશન કરતા, એટલે ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની પ્રબળતા હંમેશા નીચેથી ઉપર જઈએ તેમ વધે. ખાસ ધ્યાન આપો, અહીંયા ઈએમએફ શ્રેણીમાં ફ્લોરિનના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય સૌથી વધારે છે. માટે ફ્લોરિન સૌથી પ્રબળતાથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવી ઋણ આયનમાં હંમેશા રૂપાંતર થાય. માટે ફ્લોરિન સૌથી પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે. જ્યારે લિથિયમ, તો લિથિયમના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય સૌથી ઓછું છે. એની રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવ વૃત્તિ સૌથી ઓછી હોય. એટલે લિથિયમ એ નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય, પણ પ્રબળ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે છે. તો આના ઉપરથી ફરી આપણે કેટલીક માહિતી તમને સમજાવું. ધ્યાન આપજો. આ શ્રેણીમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ અને રિડક્શન કરતા તરીકેની પ્રબળતા ઉપરથી નીચેની દિશા તરફ હંમેશા વધે છે, કારણ કે રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો ઘટે છે. આ શ્રેણીમાં રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની વૃત્તિ, ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની પ્રબળતા નીચેથી ઉપર દિશા તરફ હંમેશા વધે છે. નીચેથી ઉપર જઈએ તેમ હંમેશા વધે. આ શ્રેણીને આધારે કોઈ પણ બે પ્રમાણિત અર્ધકોષને જોડવાથી, એટલે કોઈ પણ બે અર્ધકોષને જોડવાથી બનતા સંપૂર્ણ કોષનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ ગણી શકાય છે. જે આપણે આગળ કેટલાક ઉદાહરણ જોયા, તમને બે વિદ્યુત ધ્રુવના પોટેન્શિયલ ઉપરથી વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ રચી શકાય. આ શ્રેણીમાં કયો વિદ્યુત ધ્રુવ એનોડ બનશે અને કયો વિદ્યુત ધ્રુવ કેથોડ બનશે તેની માહિતી પણ મેળવી શકાય છે. જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધુ હોય એ કેથોડ બને, જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ઓછું હોય એ શું બનશે? એનોડ બનશે. તો આ રીતે કયો વિદ્યુત ધ્રુવ એનોડ બને, કયો વિદ્યુત ધ્રુવ કેથોડ બને તેની માહિતી મેળવી શકાય છે. બીજું, આગળ મેં તમને સમજાવ્યું, જો વિદ્યુત ધ્રુવનો પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ, એટલે કયો પોટેન્શિયલ કહેવાય? રિડક્શન. કારણ રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યને પ્રમાણિત સ્વીકારેલું છે. એટલે જો વિદ્યુત ધ્રુવનો પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ શૂન્ય કરતા વધારે હોય, મતલબ બધાનો હોય, તો તેનું રિડક્શન પામેલું સ્વરૂપ હાઇડ્રોજન વાયુ કરતાં વધારે સ્થાયી છે. કારણ કે જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધુ હોય તેની રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધુ હોય. એ જ પ્રમાણે જો પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ મતલબ રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઋણ હોય તો હાઇડ્રોજન સ્પીસીઝના રિડક્શન પામેલા સ્વરૂપ કરતાં ઓછો સ્થાયી છે. ઋણ હોય તો હાઇડ્રોજન કરતાં મૂલ્ય ઓછું કહેવાય. એટલે હાઇડ્રોજન સ્પીસીઝના રિડક્શન પામેલા સ્વરૂપ કરતાં એ ઓછો સ્થાયી ગણાય. ફ્લોરિનનો પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ કોષ્ટકમાં સૌથી ઊંચો છે, જે સૂચવે છે કે ફ્લોરિન વાયુ ફ્લોરાઇડ આયનમાં રિડક્શન પામવાનું મહત્તમ વલણ છે. કારણ કે તેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધારે છે, એ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. તેથી ફ્લોરિન વાયુ સૌથી પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે અને ફ્લોરાઇડ આયન સૌથી નિર્બળ રિડક્શન કરતા છે.
જો ઓક્સિડેશન કરતા પ્રબળ હોય તો રિડક્શન કરતા કેવું હોય? નિર્બળ હોય. લિથિયમનો સૌથી ઓછો વિદ્યુતરૂપ પોટેન્શિયલ મેં તમને સમજાવ્યું કોષ્ટકમાં. વિદ્યુતરૂપ પોટેન્શિયલ સૌથી ઓછો છે, જે સૂચવે છે કે લિથિયમ આયન સૌથી નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતા છે, જ્યારે લિથિયમ ધાતુ આયન જલીય દ્રાવણમાં સૌથી વધુ શક્તિશાળી રિડક્શન કરતા છે. જો ઓક્સિડેશન કરતા નિર્બળ હોય તો રિડક્શન કરતા કેવો હોય? સૌથી પ્રબળ હોય, એટલે વધુ શક્તિશાળી હોય. તો આ રીતે ઈએમએફ શ્રેણી કોને કહેવાય? ઈએમએફ શ્રેણી ઉપરથી કઈ માહિતી મેળવી શકાય? તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજીને આ ટોપિક તૈયાર કરી દેજો. આનો આપણે પાછળ વારંવાર એનો ઉપયોગ આવશે.